Good morning, children. Today start the class for 4th standard maths. Previous class you learned for conversion of rupees into paise. 1 rupee equal to 100 paise. So 2 rupees, 2 multiply 100. So 2 multiply 100 equal to 200 paise. Once again I give the revision. Rupees for 308 rupees 61 paise. So convert how to do 1 rupee equal to 100 paise. So 308 multiply 100. So 30,800. Here 61 paise directly you add. So 30,861 paise. This is for conversion of paise. Rupees is given here. You convert per paise. Then next one. Denomination. Denomination is given here 2,865 rupees. So already given for 2,000 rupees is available, 500 rupees is available, 200 rupees note is available, 100 rupees note is available, 50 rupees note is available, 10 rupees is available, 5 rupees is coin. So this is called for using the denomination. So 2,865 rupees அப்படின்ற அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம என்னென்ன நோட்லாம் அந்த ஷாப்கீப்பர்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னா 2,000 rupeesல ஒரு நோட்டு, 500 rupeesல ஒரு நோட்டு, 200ல ஒரு நோட்டு, 100ல ஒன்று, 50ல ஒன்று, 10ல ஒன்று, 5ல ஒன்று. ஸோ 2,865 rupees கிடைக்கும். So this is called for denomination. This method is asking here exercise number 5.1 fourth sum. Write the denomination for the following amount. 466 rupees. 466 rupees அப்படின்னும் போது 200 rupeesல ஒரு நோட்டும் 100 rupeesல ஒரு நோட்டு இங்கே ஒரு நோட்டு அப்போ ரெண்டு நோட் 100 rupeesல யூஸ் பண்ணிக்கோ 2 நோட்டு then 50 rupeesல only one note then 10 rupees one note 5 rupees one note 1 rupees one coin. So 200 multiply 1 so 200 rupees 100 rupees ரெண்டு நோட் இருக்கிறதுனால 2 times எழுதுறோம். So 100 multiply 200 rupees 50 அப்படின்னும் போது 1 time. So 1 time அப்படின்னும் போது 50 தான் கிடைக்கும். 10 1 time தான் இருக்கு. So 10 5 வந்து ஒரே ஒரு காயின் தான் இருக்கு. So only one coin. So write 5. Then 1 rupee coin is only 1. So write 1. So totally you add and get for now rupees 466. So this is called for denomination. The next one exercise is given here. Use and fill in the boxes with the amount given below to get the given amount for 845 rupees. So rupees is given here 500, 200, 100, 20, 20, then 5 rupees. So only you fill the notebooks. You fill the amount of rupees note. Write the denomination of rupees 466 rupees. This one write in your class of children. Then next one 500 rupees, 200 rupees, 100 rupees. So 500 plus 200 700, 700 plus 100 800, 800 plus 20 rupees 820, then added with 20 840, then rupees 5 rupees coin. So totally you added and get for 845. So rupees you totally get now 845. So 500 rupees, 200 rupees, 100 rupees, 20, 25. So totally you get now 845. So this is called for denomination. The next one. Here given for picture bat and ball. So this both thing have for 100 rupees.
Here given for only ball, 2 ball, 50 rupees. Then find out the amount of bat. This is the question for you. So first here given for 2 balls is 50 rupees. So divided by 2. 50 2 divide பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 25 அப்படின்றது கிடைக்கும். ஸோ பாலுடைய ரேட் வந்து 25 rupeesன்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். தென் பாலுடைய ரேட் வந்து 25 rupees அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா பேட்டுடைய ரேட் என்ன அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ பேட் அண்ட் பால் வந்து 100 rupees இருக்குது. பட் பாலுடைய காஸ்ட் வந்து 25 அப்படின்னும் போது பேட்டுடைய காஸ்ட் என்ன அப்படின்னா 100 - 25. 100 - 25 அப்படின்னு எழுதலாம். அப்போ வந்து எவ்வளோ ருபீஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா 75 rupees கிடைக்கும். ஸோ பேட்டுடைய காஸ்ட் வந்து 75 rupees. ஸோ 25 rupees ஆட் பண்ணும்போது 50 rupees பாலுடைய காஸ்ட் கிடைக்குது. ஸோ இங்கே 25 rupees அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா பேட்டுடைய அமௌண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ பேட்டுடைய அமௌண்ட் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பேட் ஈக்குவல் டு 100 rupees - 25 rupees அப்படின்னும் போது 75 rupees இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் பேட். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், watermelon, apple, mango is cost for 75 rupees. But apple and mango for 45 rupees. ஆப்பிளும் மேங்கோவும் 45 rupees சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறது வாட்டர்மெலன் மட்டும்தான். ஸோ வாட்டர்மெலனுடைய அமௌண்ட் எப்படி அப்படின்னா இதனுடைய அமௌண்ட் வந்து ஆப்பிள் அண்ட் மேங்கோ வந்து 45 rupees அப்படின்னும் போது வாட்டர்மெலனை வந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாட்டர்மெலனுடைய அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா 75 - 45 அப்படின்னும் போது 30 கிடைக்குது. பட் வாட்டர்மெலன் காஸ்ட் வந்து ஒரு வாட்டர்மெலன், ஒன்லி ஒன் வாட்டர்மெலன் இஸ் 30 rupees அப்படின்னா 30 + 30. ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் 60 rupees. டோட்டல் அமௌண்ட் இஸ் 60 rupees. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த வாட்டர்மெலன் இஸ் 60. But only one watermelon for 30 rupees. But both the watermelon 2 is given here. So multiply with 30. 30 multiply 2, 60. Multiply with 2, 60. Next Roman letter, conversion of a paisa into rupees. So 100 paisa அப்படினு நமக்கு தெரியும். 1 rupee equal to 100 paisa. So here you do for paisa is given here. So find out the rupees. So rupees எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறணும் அப்படின்னா divided the paisa of 100 rupees. 100 rupees என்றதை நம்ம டிவைட் பண்ணணும். So 900 paisa is given to you. Find out the rupees. Rupees எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு எப்படி find out பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 900 paisa இருக்குது. அதை வந்து 900 divided by 100ன்னு எழுத போகிறோம். ஸோ divide the paisa 100. அப்போ 100ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 900 paisa equal to எவ்வளோ rupees கிடச்சிருக்கு நமக்கு 9 rupees. ஸோ எழுதும்போது இந்த 2 டாட் அப்படின்னு முதல்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் 1 2. ஸோ இந்த 2 டாட் நவுத்திட்டு நம்ம டாட் வைக்க போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா 2 வந்து பைசா. பைசான்ற போது எத்தனை டிஜிட் இருக்குன்னா 2 digit. So only you leave for 2 digit, give the dot. Then you get for rupees. Same method here use now. 1950 paisa இருக்கு. So divided by 100 அப்படின்னும் போது 2 digit நம்ம டெசிமல் எப்பயுமே வைக்கும் போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ருபீஸில் பைசா வந்து 2 digit தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ தேர்ட் டிஜிட்டாக மாறும்போது 100ஆக மாறும்போது அது ருபீஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும். தட்ஸ் வை I leave here only 2 digit. Right hand side la 0 5ஐயும் leave பண்ணி சென்டரில் in betweenல டாட் வைக்கிறோம். ஸோ 90 rupees 50 paisa அப்படின்றதான் கிடைக்குது. This is for conversion of rupees. This is for exercise number 5.1. Last one books exercise 5th one. Convert the following paisa into rupees. So first one is 800 paisa, 500 paisa, 2075. So 6860 paisa, 200 paisa, 150 paisa, 1000 paisa, 2000 paisa கொடுத்திருக்காங்க. So only you give for 2 digit dot. இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு பக்கத்தில் டாட் வச்சாலே போதுமானது. ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சலாம் ஈஸியாக. Ready to do now?
convert the following paisa into rupees. So convert the following paisa rupees change பண்ணும்போது 1 rupee equal to 100 paisa நமக்கு தெரியும். So 100 பைசாவை 100ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் 1 rupee. So பைசா அப்படின்னும் போது பைசாவில் 2 digit இருக்குது. 2 digit இருக்கும் போது ஒன்று வந்து ருப்பீஸு, இன்னொன்று வந்து பைசா. பைசாவில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது 99 பைசா ஆஃப்டர் ரீச் ஃபார் 100 3 டிஜிட்டாக மாறும்போது அது ருப்பீஸாக சேஞ்ச் ஆகிடும். பட் பிஃபோர் தட் 99 வரையும் 2 digit இருக்கிறது நம்ம பைசாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். தட்ஸ் வை ஐ டேக் இயர் 800 பைசா அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ டிவைட் பை 100ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ருப்பீஸ். ஸோ 800 divided by 100 அப்படின்னும் போது 800 divided by 100னா 0க்கு 0 கேன்சல், 0க்கு 0 கேன்சல் அப்படி சொல்லலாம். ஆர் அதர்வைஸ் யூ புட் டைரக்ட்லி 2 dot. 100ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது டைரெக்டாக 2 டிஜிட்டை நம்ம லீவ் பண்ணிவிட்டு டாட் வச்சா போதும். இதுதான். This is called for 8 rupees. Then next one Sam, see here, easy to understand. 500 paisa is given here. Divide the paisa by 100. 100ஆல் நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம். பைசா வந்து 500 பைசா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 500 divided by 100 அப்படின்னும் போது 5 0 0 எழுதுகிறோம். 1 2 digit டாட் வைக்கிறோம் நம்ம. அப்போ டாட் வைக்கும்போது எவ்வளோ ருப்பீஸ் இருக்குது? 5 rupees. Then next one Sam, 2075 paise. Divide the paisa by 100. 100ஆல் கொடுத்துருக்க பைசாவை நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2075 பைசா எடுத்திருக்கோம். 2075 divided by 1000 எழுதுகிறோம். ஸோ எழுதும் போது 2075 என்ற நம்பரை எழுதிட்டு 1 2 டிஜிட் பக்கத்தில் டாட் வைக்கிறோம். அதுதான் டிவைடட் பை 100. இந்த 2 0 அப்படின்னும் போது இங்கே 2 டாட் வைக்கிறோம். தட்ஸ் வை 20 rupees 75 paise. Then next one fourth Sam, 6860 rupees. So divide the paisa by 100. 100ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். 6860 பைசா அப்படின்றத 100ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது அந்த நம்பரை சேம் நம்பர் தான். 100 என்னும் போது நோ சேஞ்ச், ஒன்லி டைரெக்டாக சேம் நம்பர் தான். ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் 2 டிஜிட்டை மட்டும் நம்ம டாட் வச்சா போதும். நமக்கு 68 rupees 60 பைசா கிடச்சிருக்கு. Then next one Sam, same method. So take now, get for 2 rupees. Then next one Sam, 150 paise. So write the number 150. Put the 2 digit, 2 digit கடத்து டாட் வச்சோம் அப்படின்னா 1 rupee 50 பைசா கிடைச்சிருக்கு. Next one 1000 paise. So 1000 divided by 100. ஸோ 1000 அப்படின்னு இருக்கும் போது 2 digit டாட் வைக்கும் போது 10 rupees கிடச்சிருக்கு. Then next one 2000 paise. So divided by the 100. So 2000 paise equal to 2000 by 100. So write 2000 number here. Then 1 2 digit leave and put the dot. So 20 rupees 0 paise. So this is the conversion of paisa into rupees. Okay children, you understand the concept? Thank you. Up to this exercise for midterm portion. Learn carefully and complete the class work children.